گجرانوالہ پولیس نے دوہرے قتل کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دانو کمہار سمیت مقدمے میں نامزد 13 ملزمان گرفتار۔ پولیس نے وقوع میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ ڈچ کورٹ میں عوام حکومت کی جانب سے لگائے گئے ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف سراپا احتجاج۔ روڈ بلاک ہونے سے ٹریفک بند۔ شہریوں کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں لگایا جانے والا ظالمانہ ٹیکس فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ۔ اوکاڑا میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں کہا گیا کہ محکمہ صحت کے افسران اور فیلڈ عملہ بھرپور اقدامات کرے، کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ریلیف کمشنر پنجاب اور ڈی جی پی ڈی ایم اے سمیت دیگر اعلیٰ افسران امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے سیلابی علاقوں میں موجود۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق حکومت پنجاب تمام اداروں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔ اور نئی بسیں پشاور پہنچنا شروع ہو گئیں۔ ترجمان ٹرانس پشاور صدف کامل کا کہنا ہے کہ 62 نئی بسیں سسٹم میں شامل کی جا رہی ہیں۔ مسافروں کو مزید بہتر سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی اور نئے روٹس بھی فعال کر دیے جائیں گے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ مونسون کے چوتھے اسپیل کی وجہ سے سیون شریف سمیت کاچو اور بلوچستان کے علاقوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی آنے کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، کئی رابطہ سڑکیں بند ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں سیون شریف سے محمد علی میمن کی اس رپورٹ میں۔ سیون میں مونسون کے چوتھے اسپیل میں شدید بارشوں کی وجہ سے کئی رابطہ سڑکیں بند ہو گئی۔ راستے بند ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اس وقت کافی لوگ سیلابی پانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کافی سمال ڈیم ٹوٹنے سے سڑکیں دیہاتیں متاثر ہو رہی ہے۔ کئی مکانات منہدم ہو گئے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلوں پر شدید بارشوں کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے، جس پر دادو، جوہی، سیون شریف اور بان سید آباد سے ملانے والے سارے رابطہ سڑکیں پانی اپنے ساتھ بہا کر آ گئی ہے۔ راستے بند ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹنڈو، رحیم خان، گاجی شاہ، وائی پاندی، چنی، ساوڑوں سمیت سینکڑوں شہروں اور دیہاتوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی رسید بھی بند ہو گئی ہے اور مریض بھی ہسپتال تک نہیں پہنچ سکتے۔ جامشوروں سے منتخب نمائندوں اور ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی جائے تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو اور کشتیاں فراہم کر کے سیلابی پانی میں پھنسے لوگوں کو نکالا جائے۔ کیمرہ مین۔ بارشوں کے بعد بلوچستان میں تباہی کے مناظر ہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے نوتار میں متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں، متعدد گھر منہدم ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے اسلم بلوچ سے۔ جی اسلم، بتائیے گا کہ وہاں پر سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں
डेरा मुराद जमाली के इलाके नौताल में, जहां पर सिब्बी कोयलू से आने वाली सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। यहां पे तकरीबन जो है नौताल का ये इलाका है, यहां पे 200 से भी ज़ायद जो है वो घर बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, सामान जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक जो है लोगों को नुकसान हुआ है। एक खेमा बस्ती कायम किया गया है, वो भी मेन रोड पे कायम किया गया है, जहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात हो रही है। इन लोगों ने जो है हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो है हमारी दाद रसी की जाए, क्योंकि नौताल में जो है तकरीबन 80% जो है वो घर बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, सामान सारा जो है सैलाबी रेले में बह गया है। हुकूमत की जानिब से कोई दाद रसी नहीं की जा रही है। इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है, वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालबा किया है कि ज़िले इंतज़ामिया को फौरी इक़दाम। जलालपुर पीरवाला में हालिया बारिशों से कपास की फसल मुतासर होने लगी। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज़ खान चौखत्ता से। जी एजाज़, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, और अगर किसान की बात की जाए, हमारे मुल्क की मईशत में किसान जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हालिया बारिशों की वजह से मुल्क का किसान जो है वो बहुत परेशान है। मज़ीद इस वक्त मेरे साथ किसान मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि हालिया बारिशों की वजह से जो फसलें मुतासर हुई हैं, इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी भाई। जी, ज़्यादा बारिशें होने की वजह से जो है ना हमारी फसल ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो पहले भी खाद महंगी है, खाद स्प्रे हो गई, डीज़ल हो गया, ये महंगाई, ज़्यादा महंगाई की वजह से जो है ना पहले भी हमारी कमर टूट चुकी है, और बारिशों की वजह से अब हमारी फसल ख़राब हो रही है। और अब हम गुजारिश है कि हुकूमत से गुजारिश है कि वो हमें सब्सिडी दें और इसका अजाला करें। और आला अफसरान से गुजारिश है कि ज़राअत के आला अफसरान से, जो ठंडे कमरों में सोए हुए हैं, तनख्वाहें मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, हमारी फसल ख़राब हो रही है, आएँ चेक करें और हमें इसकी जो है ना हमें इसकी तरतीब बताएं कि हम इसे अब कैसे कंट्रोल करें। जी भाई, आप ये बताएं कि अब ये जो फसलें मुतासर हुई हैं बारिश की वजह से, इसकी औसत में भी कमी आएगी? जी, औसत तकरीबन पहले 30 मन थी, अब 30 मन के बजाय 12 मन आएगी। वो भी आ जाए तो बड़ी बात है। जी, आप जैसे बता रहे थे कि अखराजात भी ज़्यादा थे, महंगाई की वजह से खाद भी महंगी मिली, डीज़ल भी महंगी। एजाज़, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि तौसा शरीफ तहसील भर को सैलाबी रेले ने तबाह कर दिया। अहमदानी से दीगर इलाके ज़ेर आब आ गए। मज़ीद जानते हैं मुनीर बलोच की इस रिपोर्ट में। तौसा शरीफ में तहसील भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। गली गली, नगर नगर आहो पगा के मनाजर, जिन्हें देख के दिल डूबने लगता है। कस्बा आमदानी से मुत्तसिल आबादियाँ सफ़ा हस्ती से गायब हुई, तो वहीं चौकीवाला और मकवल में तबाही की नई दास्तानों ने जन्म लिया। सोकड़ के घर ज़मीन बोस होते रहे और मकीनों के माल व असबाब और कीमती इंसानी जानें पानी की लहरें अपने साथ ले गईं। लोग हुकूमत से मदद करने के लिए चीखते रहे, लेकिन इंतज़ामिया टस से मस न हुई। मंगरोठा को सैलाबी रेले ने खंडरात में तब्दील कर दिया और वहाँ के मकीन दर बदर रुलने पर मजबूर हुए। मुंदरानी बुगलानी सैलाब में बह गए, लेकिन हुकूमत पंजाब की आंखें न खुलीं। टट्टा लिगारी वाले बचाओ बचाओ चीखते रहे, लेकिन हुकूमत ने कानों में रुई ठोंस ली। लितड़ा, नाड़ी, वहोबा और टिबी कैसरानी व दीगर 80% आबादियों समेत पानी में डूब गए और तौसा के सियासतदान फ़ोटो सेशन करवाते रहे। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग, हुकूमत की जानिब आस भरी नज़रों से देख रहे हैं कि कोई उनकी मदद को आएगा, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह इंतज़ार। रिलीफ कमिश्नर पंजाब, DGPDMA समेत दीगर आला अफसरान इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए सैलाबी इलाकों में मौजूद हैं। तर्जमान PDMA के मुताबिक हुकूमत पंजाब तमाम इदारों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। अब तक इमदादी टीमों ने 8,198 अफराद को सैलाबी इलाकों से बाहिफाजत निकाल लिया। सैलाबी इलाकों में 40,771 अफराद को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 84 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक 15,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन तक 3 वक्त का खाना और साफ़ पानी पहुँचाया जा रहा है।
کراچی میں بارش کے باعث سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے انور مگسی وہاں پر موجود ہیں، مزید تفصیلات وہ ان سے جانتے ہیں۔ جی انور مگسی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بارش کے بعد اکثر جو کراچی کی سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ کا شکار ہیں۔ میں سب موجود ہوں گلشن مہمار کے ایک سائڈ پہ جو ڈبل روڈ ہے، یہ وہ روڈ ہے گلشن مہمار، حسن آباد اور عبداللہ قبول کوٹ، اس کے ساتھ ساتھ A25 کا جو اسٹاپ ہے، یہ روڈ وہاں پہ سب ملاتا ہے۔ روڈ جو ہے نا ٹوٹ کا شکار ہے۔ اکثر جو یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، گزرنے کے ساتھ لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہے جو یہاں سے گزر رہا تھا، مزید ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ اچھا، کیا کہو گے یہ روڈ جو ہے جانے کیا کہو گے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں سے میرا روز کا روٹ ہے گلشن مہمار کے بیک سائڈ کا روٹ ہے یہ تقریباً 1.5 مہینے سے بارش ہو رہی ہے۔ 1.5 مہینے سے یہاں سے روڈ بند کیا ہوا ہے، ہم لوگ آگے مٹی ڈال دی، ہم اتنے پریشان ہیں کہ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ جرن میں محکمہ لائف اسٹاک کی جانب سے لیمپی سکن وائرس کے متاثرہ جانوروں کی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے شہزاد قمر شاکر سے۔ جی شہزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہم جرن میں اور جو آج میرے ساتھ موجود ہیں SVO ڈاکٹر محمد عمر صاحب، اور ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو جانوروں میں لیمپی کی وبا جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا اقدامات ان کے محکمہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے لیے حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ کیا اختیار کی جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی سکن کا جو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ آج سے 3 ماہ پہلے یہ ہماری تحصیل میں پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا، تو محکمانہ پالیسی کے تحت جو رنگ ویکسینیشن کی پالیسی ہے اس کے تحت ہم تقریباً 18,000 سے زیادہ جانوروں کو 18,400 کے قریب جانور جو ہیں ہم ویکسینیٹ کر چکے ہیں۔ اور جو بیمار جانور ہیں ان کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ہمارے یہاں پہ سول ویٹنری ہاسپٹل میں روزانہ کی بنیاد پر فارمرز آ رہے ہیں اور ان کو یہاں سے دوائی جو ہے وہ میڈیسن جو ہے وہ مل رہی ہے۔ جو حفاظتی تدابیر ہیں اس میں ایک تو سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ مونسون کے سیزن کے بعد یہ بارشوں کے بعد جو بریڈنگ ہے وہ بڑھ گئی ہے ٹکس کی، مکھیوں کی اور مچھر کی، جو اس بیماری کا اس کا جو ہے سبب ہیں۔ جو جانور ہلاک ہو رہا ہے اس کو کھلے عام آپ فضا میں مت پھینکیں، اس کا پراپر اس کو ڈسپوز آف کریں، اس کو آپ دفن کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اس جانور سے پیدا ہونے والے جو حشرات الارض ہیں اس گندگی کی وجہ سے مکھی ہے، مچھر، ٹکس وغیرہ، وہ مزید جانوروں کو وہ انفیکٹ مت کریں۔ اور ایک یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ بھی کہ جی لمپی سکن جو ہے وہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو رہی ہے، تو یہ زونوٹک نہیں ہے۔ زونوٹک ان بیماریوں کو کہا جاتا ہے کہ جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوں۔ متاثرہ جانور کا گوشت کھانے سے، اس کا دودھ پینے سے یہ انسانوں میں بیماری منتقل نہیں ہوتی۔ جی ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جو ہے اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ویکسین جو ہے وہ 18,000 سے زیادہ جانوروں کو تحصیل بھر میں کر چکے ہیں، اور یہاں پر ہاسپٹل میں جو ہے وہ لوگوں کو وافر مقدار میں ویکسین دی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین ندیم ملک کے ساتھ شہزاد قمر شاکر، کوئی نور نیوز، جنڈ اٹک۔ ظاہر پیر میں بھی بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ دریائے سندھ میں نچلے درجے کے سیلاب کی وجہ یا کچھ اور؟ ظاہر پیر مضافاتی علاقوں میں وبائی مرض پھوٹ پڑے۔ اس وقت ہمارے نمائندے مقامی فزیشین ڈاکٹر فہیم رمضان کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی آصف اقبال، بتائیے گا کہ ڈاکٹر فہیم رمضان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟
हाँ जी शुक्रिया। मुल्क भर की तरह जहर पीर में जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। पिछले तकरीबन एक माह के दौरान जो है सैलाब की वजह से या कोई और वजह है गैस्ट्रो और जो है डायरिया की वबा फैल गई है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फहीम रमजान साहब। उन्हीं से जानते हैं कि वजह क्या है कि बच्चे इतनी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फहीम है, मैं यहाँ नया क्लिनिक पे काम कर रहा हूँ। देखिए आजकल की जो मौसम है उसकी वजह ये है कि पानी का जमा होना, पानी के जमा होने की वजह से वहाँ पे मच्छरों की अफजा ज़्यादा हो जाती है और इसके अलावा सैलाब के बाद मुख्तलिफ किस्म के वायरस बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से डायरिया और जिसे हम आम ज़बान में गैस्ट्रो कह रहे हैं उसकी तादाद और उसके मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। इसमें जो चंद एक एहतियाती तदाबीर हैं उनका इख्तियार करना बड़ा ज़रूरी है। आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ लाजमी धोएं। इसके अलावा जहाँ भी पानी जमा है कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उसका अखराज मुमकिन बनाएं। इसके अलावा मच्छरों की जहाँ पे अफजाइश है वहाँ पे आप जाली नेट या इसके अलावा मच्छर मार स्प्रे का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो सैलाब ज़दगान इलाके हैं वहाँ पे भी हुकूमत और दूसरे जो फलाही काम करने वाले इदारे हैं उनको भी वहाँ पे पहुँच के जल्द से जल्द इन एहतियाती तदाबीर पर गौर करना चाहिए। जी जैसा कि डॉक्टर साहब के कहना है कि इन दिनों खास तौर पे बच्चों का खास ख्याल रखें, उनको साफ सुथरे माहौल में रखें। फोर्ट अब्बास के शहरियों ने हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले बिल्स में ज़ालमाना टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों ने फोर्ट अब्बास से बहावलपुर जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम ठाकर से। वसीम अपडेट कीजिएगा। हाँ जी शुक्रिया। मुल्क भर की तरह जहर पीर में जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। पिछले तकरीबन एक माह मैं इस वक्त मौजूद हूँ फोर्ट अब्बास से बहावलपुर जाने वाले मेन हाईवे रोड पर। ये रोड जो है शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले ज़ालमाना टैक्स के खिलाफ जो है ये रोड जो है बंद जो है अवाम जो है एहतजाज करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाला से क्या कहना है। जी तो भाई बताइएगा। देखिए सर इस दफ़ा जो है वो तकरीबन 3 महीनों से ये हो रहा है कि पहले 3000 बिल था, फिर 6000 हो गया और 6000 के बाद फिर 12000 पे आ गया और जिसने 12000 भी औखे सौखे पे कर दिया उसका 24000 पे आ गया। देखिए अब 24-25 हज़ार तक जो बिल आना शुरू हो गए हैं ये बिल्कुल भी जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है और यहाँ पे लोगों की इतनी इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे कम है, तो इस वजह से जो है गरीब तबका है और 6 महीने बाद फसल के ऊपर लोगों को रोजी देखने को मिलती है। तो लोग जो है वो पहले ही दाल घी और बाकी महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार है और इतने ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं। ये देखें कि बिल जो है वो हकीकी बिल जो है वो 3000 है तो 6000 रुपये टैक्स है और अगर हकीकी बिल 6000 है तो 18000 रुपये टैक्स है। देखिए मैपको ने जो है वो अलहदा टैक्स लगाए हुए हैं, हुकूमत ने अलहदा टैक्स लगाए हुए हैं और सबसे जो दिल दहला देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जो पहले लोग 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे आज उनका 200 यूनिट हो गया है। जो 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे उनका 400 यूनिट जो है वो उसकी मीटर रीडिंग आ रही है और मीटर रीडिंग वगैरह भी हो गए कि हमें समझ नहीं आ रही कि रातों रात इतनी जो यहाँ पे एसी वगैरह भी नहीं हम चलाते तो गरीब लोग यहाँ इतना बिल कहाँ से पे करें। देखिए यहाँ पे खाना जो है वो 3 टाइम की रोटी मुश्किल हो गई है तो इतना जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव बिल हम कहाँ से पे करेंगे। देखिए लोग बहुत परेशान है। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है ज़ालमाना टैक्स डेज कोर्ट में आवाम की हुकूमत की जानिब से लगाए गए ज़ालमाना टैक्सों के खिलाफ सरापा एहतजाज। रोड ब्लॉक होने से फैसलाबाद समुंदरी जाने वाली ट्रैफिक बंद। शहरियों का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बद में लगाया जाने वाला ज़ालमाना टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब नासिर जमाल होतियाना ने चोलिस्तान के इलाके नौसर बलोचा में लाइफ स्टॉक फार्म का दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल जनूबी पंजाब डॉक्टर मंसूर भी उनके हमरा मौजूद थे। देखते हैं फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब नासिर जमाल होतियाना ने चोलिस्तान के इलाके नौसर बलोचा लाइफ स्टॉक फार्म का दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल जनूबी पंजाब डॉक्टर मंसूर, डिविजनल डायरेक्टर डॉक्टर सैयद सबदीन, डायरेक्टर चोलिस्तान डॉक्टर सोहेल खान, डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर सोहेल अजमत, सेक्शन ऑफिसर डॉक्टर इकबाल मुश्ताक, प्रोडेंशियल के मेजर ताहिर भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने दौरा चोलिस्तान के मौके पर नूरसर फार्म पर पौधा भी लगाया। इस मौके सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक नासिर जमाल होतियाना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेपिस गन बीमारी की वैक्सीनेशन काफ़ी तादाद में मौजूद है। जनूबी पंजाब में अब तक 98% जानवरों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। स्कीम की डिजीज़ की हमारे पास जो सीन है वो काफ़ी मिक़दार में मौजूद है और हम कर भी चुके हैं। हमारी इस वक्त जो टोटल पूरे साउथ पंजाब के अगर फिगर लें
तो साउथ पंजाब में हमारे 4.14 मिलियन अगर जानवर है, जिसमें लार्ज और स्मॉल और हमारी पोल्ट्री है, उसमें हम कोई ऑलमोस्ट 98% तक पहुंच गए हैं। 3.99 मिलियन तक हम अपने एनिमल्स को जो है वो वैक्सीनेटेड कर चुके हैं। टेक्निकल लोग हैं, डॉक्टर साहबान हैं, वो कहते हैं ये सारा गंदगी से, मच्छर से, ये सब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हमदर्दी का आलमी दिन हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद इंसानियत की भलाई और फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इदारों, इंसान दोस्त अफराद की अहमियत व आज़मत का एतराफ़ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजीज़ अहमद के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी फजल जावेद, अपडेट कीजिएगा। ये दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इंसानी हमदर्दी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मैं इसमें सोशल वेलफेयर दफ्तर में मौजूद हूँ। डिप्टी डायरेक्टर उज़ैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं आज के दिन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैर है। मैं डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बहावलपुर में ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहा हूँ। आज इंसानी हमदर्दी के दिन के तौर पे पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है और 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को मनाने के लिए फ़ैसला किया। इसका मकसद ये है कि ऐसे लोग जो कि इंसानों से दोस्ती रखते हैं, इंसानी हमदर्दी करते हैं और इंसानी हमदर्दी के तहत अपनी जो ज़िंदगी है उसको दाव पे लगा देते हैं, उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पे ये दिन मनाया जाता है। तो आज के दिन के हवाले से हमारा पैगाम ये है कि इंसानों से दोस्ती करें, हमदर्दी करें, दुनिया में अमन पैदा करें और तहम्मुल और बर्दाश्त पैदा करें और जितनी भी समाजी खिदमात जो है आप सरअंजाम दे सकते हैं वो ज़रूर दें। जी, आज यकीनन दुनिया भर में इंसानियत के हवाले से दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है कि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे सूबों के अंदर सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं और हमारे कारकुनान, इंसानी हमदर्दी रखने वाले लोग इनफरादी तौर पे, इज्तमाही तौर पे मिलजुल कर तमाम लोग जो चाहे सिंध में हैं, बलूचिस्तान में हैं, सरहद में हैं या पंजाब में हैं, जहाँ दूर अफ्तादा इलाकों में बैठे हुए हैं, अपनी मदद आपके तहत लोगों के साथ मिलके, इदारों के साथ मिलके, NGOs और सिविल सोसाइटी से मिलकर सैलाबज़दगान की मदद करें और उनको भरपूर मदद करनी चाहिए इस दिन के हवाले से भी। और हम सब लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं जो फील्ड। सुना कि आज के दिन जो है एक दूसरे की मदद को अप्रिशिएट करना चाहिए और सैलाबज़दगान जैसे उनकी भी इमदाद करनी चाहिए। जी, यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हैदराबाद में बारिशों ने तबाही मचा दी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुसलसल तूफ़ानी बारिशों ने शहर का नक्शा ही बदल के रख दिया। मेन शाहराहें और गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहर से पानी की निकासी का अमल इंतज़ामिया के लिए चैलेंज बन गया। आपको अपडेट करें कि हैदराबाद में बारिशों ने तबाही मचा दी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुसलसल तूफ़ानी बारिशों ने शहर का नक्शा ही बदल के रख दिया। मेन शाहराहें और गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहर से पानी के निकासी का अमल इंतज़ामिया के लिए चैलेंज बन गया। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि हैदराबाद में बारिशों ने तबाही मचा दी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुसलसल बारिशों ने शहर का नक्शा ही बदल के रख दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद दानिश शेख से। जी दानिश, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में मुसलसल। हेलो जी जी दानिश, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर। जी, हैदराबाद में मुसलसल कई दिनों से। जी जी बताइए। हैदराबाद में कई दिनों से बारिश। हेलो जी जी बताइए, क्या सूरत हाल है वहाँ पर बारिशों की। दानिश से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। उकाड़ा में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायज़ा इजलास।
اجلاس میں کہا گیا کہ محکمہ صحت کے افسران اور فیلڈ عملہ بھرپور اقدامات کرے، کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ مہم 22 اگست تا 26 اگست تک جاری رہے گی۔ حالیہ انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 6,27,114 بچوں کو انسداد پولیو کی ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کی ہدایت پر پنجاب پولیس پکی پاکستان مسلم لیگ نون کے 12 رہنماؤں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری۔ پولیس نے سیف الملوک کھوکر، رانا مشہود عطا تارڑ سمیت دیگر رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ سہالہ پولیس کی جانب سے ابھی تک کسی بھی کارکنان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا کہ یہ کن کن لوگوں کو گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، یہ کون ہیں یہ 12 لوگ؟ دیکھیں، یہ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کے احکامات پر جو ہے وہ پنجاب پولیس میں جو ہے وہ جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے، جن کو جو ہے وہ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ پیش نہیں ہوئے اور پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ 12 لوگ ہیں جن کی فہرست جاری کی گئی ہے، جس میں ملک غلام حبیب ہے، رانا مشہود احمد ہے، عطا اللہ تارڑ ہے، سردار اویس احمد خان ہے، مرزا جاوید، سیف الملوک کھوکر، پیر خضر حیات، راجہ صغیر ہے، اس کے علاوہ عبد الرحوف ہے، اس کے علاوہ پیر اشرف رسول، بلال فاروق اور رانا منان خان ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ کچھ لوگوں کا شکرگڑھ ضلع جو ہے وہ گجرانوالہ اور شیخو پورہ کے علاوہ دیگر اضلاع سے ان کا جو ہے تعلق ہے۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے ان کے گھروں پہ جو ہے وہ چھاپے بھی مروائے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب میں بتاتا چلوں کہ حمزہ شہباز نے جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو ہے کچھ ہی دیر پہلے جو ہے وہ ایک مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری اور چھاپے جو ہے وہ ان پر بھی جو ہے وہ اظہار مذمت کی ہے، جس طرح سے ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں اور ارکین اسمبلی کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنا قابل مذمت ہے، جس پر جو ہے وہ سینئر رہنماؤں کے گھروں پر پولیس کے جانب سے جو ہے وہ چھاپے سوچ کے عکاسی کرتے ہیں، جبکہ حکومت اوچھے کنڈوں سے جو ہے وہ آ گئی ہے اور رانا مشہود جیسے سینئر پارلیمنٹ کے جو ہے وہ گھر پر پولیس چھاپے مار کر چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کر رہی ہے، جس طرح سے پنجاب حکومت پولیس کو ذاتی سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اسی طرح سے عمران نیازی کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ ان کی مابر پنجاب کی حکومت مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک تمام جو ہے وہ جن کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں اور کسی بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان کے گھر جو ہے چھاپے مارے گئے، کسی بھی جو ہے وہ شخص کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ وسیم، یہ بتائے گا کہ اس حوالے سے مسلم لیگ نون نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کی جس طرح سے میں نے بتایا کہ حمزہ شہباز نے جو ہے وہ اس پر بڑی مذمت کی ہے، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 4 سال ظلم و زیادتی کا سامنا کرنے والے کارکنان اور رہنماؤں کی جو ہے وہ ہمت کی داد دیتا ہوں۔ سیاسی مقدمات میں مجھے بھی 1.5 سال سے زائد جیل میں رکھا گیا ہے۔ عمران نیازی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انتقامی سوچ ہماری جمہوری روح کا بال تک نہیں بینگا کر سکتی۔ فحال ابھی تک پولیس نے جن کے گھروں میں چھاپے مارے ہیں کسی کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا اور آئی جی پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک گرفتاریاں عمل میں نہیں لائی جائے گی ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جائیں گے۔ وسیم، آپ کا بے حد شکریہ۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک سردار شہاب الدین خان کا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ہدایت پر لیمپن سکن آگاہی مہم کے حوالے سے شیخوپورہ ضلع کا ہنگامی دورہ۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک سردار شہاب الدین کا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ہدایات پر لیمپی سکن کی آگاہی مہم کے حوالے سے شیخوپورہ ضلع کا ہنگامی دورہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ کے خصوصی ہدایات پر لیمپی سکن کے حوالے سے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر لائف سٹاک کا کہنا تھا کہ کسانوں کو بیماری کی وجوہات، پھیلاؤ اور بچاؤ بارے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سختی سے احکامات دیے ہیں کہ لیمپی سکن کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور لیمپی سکن کی روک تھام کے لیے میڈیا کا بہت اہم کردار ہے۔ میڈیا کو چاہیے کہ عوام الناس میں بیماریوں بارے شکوک کو دور کرنے میں ہماری مدد کرے۔ ہم سب مل کر اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حالیہ بارشوں میں سیلاب سے بہہ جانے والے جانوروں کے نقصان کا بھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ویژن کے مطابق شعبہ لائف سٹاک کی ترقی کا عمل جاری رہے گا۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ کو غیر معیاری ونڈا بنانے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایات دی جا چکی ہیں۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک کے دفاتر سمیت لائف سٹاک ٹریننگ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے کسان بیٹھک میں بھی شرکت کی اور فارمرز کو لیمپی سکن کے حوالے سے آگاہی دی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے 229 بلدیاتی اداروں کو 2 ارب
95 करोड़ 87 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री गैर तरक्याती ग्रांट जारी कर दी। सबसे ज़्यादा रकम 17 करोड़ 27 लाख रुपए जारी की गई। आपको हम खबर से अपडेट करें कि महकमा ख़जाना पंजाब ने 229 बल्दियाती इदारों को 2 अरब 95 करोड़ 87 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री गैर तरक्याती ग्रांट जारी कर दी। सबसे ज़्यादा रकम 17 करोड़ 27 लाख रुपए जारी की गई। तफसीलात दीगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को कितनी ग्रांट मिली है, जानते हैं अली इमरान चट्ठा से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा खजाना पंजाब की तरफ से रवा माली साल में दूसरी सप्लीमेंट्री ग्रांट है जो गैर तरक्याती अखराजात के लिए जारी की गई है। इसका कुल हजम जो है 2 अरब 95 करोड़ 87 लाख रुपए है। उसमें जी लाहौर कॉरपोरेशन को, बल्दिया लाहौर को 17 करोड़ 22 लाख रुपए दिए गए हैं। साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला, नवी गुजरात को 37 करोड़ 94 लाख रुपए, जबकि 35 जो है जिला कौंसिल उनको 1 अरब 39 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो ग्रांट है ये गैर तरक्याती यानी दफ्तरी अखराजात, बिलों की अदायगी और अमले की तनख्वाहों की मद में जारी की गई है। जी अली इमरान चट्ठा, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नए तैनात होने वाले एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी उस्मान डिपो की हिदायत पर रावी रोड, शाहदरा टाउन और इस्लामपुरा पुलिस के मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ, कत्ल, डकैती, राहज़नी व दीगर वारदातों में मुत्तहम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्ज़ा से 50 लाख रुपए के करीब नकद रकम, मोबाइल फ़ोन और जदीद असलहा बरामद करके हवालात में बंद कर दिया गया। आपको हम खबर से अपडेट करें कि नए तैनात होने वाले एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी उस्मान डिपो की हिदायत पर रावी रोड, शाहदरा टाउन और इस्लामपुरा पुलिस की मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ, कत्ल, डकैती व राहज़नी और दीगर वारदातों में मतलूब मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्ज़ा से 50 लाख रुपए के करीब नकद रकम, मोबाइल फ़ोन और जदीद असलहा बरामद करके हवालात में बंद कर दिया गया। हम आपको बता रहे हैं कि नए तैनात होने वाले एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी उस्मान डिपो की हिदायत पर रावी रोड, शाहदरा टाउन और इस्लामपुरा पुलिस की मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ, कत्ल, डकैती, राहज़नी व दीगर वारदातों में मुत्तहम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्ज़ा से 50 लाख रुपए के करीब नकद, मोबाइल फ़ोन और जदीद असलहा बरामद करके हवालात में बंद कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात बताएँगे हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, आज नए तैनात होने वाले एसपी इन्वेस्टिगेशन जो कि उस्मान टीपू ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला और आज इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कत्ल, डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके एसपी इन्वेस्टिगेशन के सामने जो है वो पेश किया गया है, जिन्होंने जगह उन ख्यालात का इजहार करते हुए एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी उस्मान टीपू ने अपने दफ्तर लोअर माल में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की और बताया कि इस मौका पर जो है वो एसडीपी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी उनके साथ मौजूद थे। जबकि एसपी उस्मान टीपू ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस शाहदरा टाउन ने अपने मोहल्लेदार जिगरी दोस्त अब्दुल्ला को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम अफजाल के मुताबिक अगर बताया जाए तो अफजाल अहमद उर्फ टीपू ने पैसों के मामूली लेन देन पर छुरियों के वार करके अपने दोस्त अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया। मकतूल अब्दुल्ला गिरफ्तार, जबकि मुलजिम अफजाल उर्फ टीपू का मोहल्लेदार और दोस्त भी था। अब मुलजिम की बात करें तो मुलजिम कत्ल की संगीन वारदात के बाद मौका से फरार होने में कामयाब हो गया था। दूसरी जानिब अगर बात की जाए रावी रोड पुलिस की, तो रावी रोड पुलिस ने भी जो है वो एक गैंग गिरफ्तार किया जिसके कब्जा से लाखों रुपए मालियत, जदीद असला और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं और इसी तरह से जो है वो दीगर थानों के। वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमांडर यूएस सेनेटकॉम का वफद के हमरा आज जीएचक्यू का दौरा। कमांडर सेनेटकॉम ने 1-on-1 मुलाकात की। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में।
کمانڈر US سینٹ کام نے وفد کے ہمراہ آج GHQ کا دورہ کیا۔ کمانڈر سینٹ کام نے COAS سے 1-on-1 ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور استحکام، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون، بالخصوص عسکری تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 1-on-1 کال کے بعد وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی۔ پاک فوج کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے اہم کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور امریکی فوجی تربیتی تبادلہ پروگرام بھی زیر بحث آیا۔ معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ، انسداد دہشت گردی کے تجربات اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔ بعد ازاں معزز مہمان نے آرمی میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ کراچی میں رینجرز اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے سندھی مسلم سوسائٹی اسٹریٹ سے کرائم اور ڈکیتی کے متعدد وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی قبضہ سے ڈکیتی کی وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ، چھینی ہوئی موٹر سائیکل اور موبائل فونز بھی برآمد کر لیے گئے۔ دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی رپورٹ۔ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے سندھی مسلم سوسائٹی AB سینی لائن سے اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان فیضان خان عرف بھوری، ساجد عرف چینو، اسلم عرف پنی اور معیز عرف ملنگی کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے ڈکیتی کی وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ، چھینے ہوئے موٹر سائیکل اور موبائل فونز بھی برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان نے کراچی کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ملزمان 7 اگست 2022 کو منظور کالونی کے علاقے میں دودھ اور بیکری شاپ سے موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ ملزمان بیکری شاپ پر نصب CCTV کیمرے کا DVR بھی ساتھ لے گئے تھے۔ ملزمان عادی ڈکیت ہیں اور کئی بار جیل بھی جا چکے ہیں۔ ملزمان کی دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزم کو بما برآمد شدہ اسلحہ و ایمونیشن اور مسروقہ سامان۔ ترجمان ٹرانس پشاور کا کہنا ہے کہ نئی بسیں پشاور پہنچنا شروع ہو گئیں۔ 62 بسیں سسٹم میں شامل کی جا رہی ہیں۔ صدف کامل نے کہا کہ بسوں کی کراچی میں کسٹم کلیئرنس کے بعد پشاور آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ باقی بسوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی بسوں کے سسٹم میں شمولیت سے مسافروں کو مزید بہتر سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی اور نئے روٹس بھی فعال کیے جائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔